नमस्कार मु कुमार आपण को शुणाऊँ उपन्यास परजा। उपन्यासटी बड़ होता कारण मु आपण को भाग भाग कर शुणाऊँ। आगर आम शुणीचे भाग 9 पर्यंत। तेबे आसतु शुणा उपन्यास परजार भाग 10। गाँव में भारी सजबाज। चैत्र परब आज दिन 9टा बेले गाँ दांडे पहुँचला बेलू साही उठुची पड़ुची बाइद बाजणार। एठी सेठी पंजा पंजा लोक ढोल मकट पिटिबार लागिछंती। एठी सेठी घर बारंडारे गछ मूले मेंची मेंची पिला घो घो पाटी करी ठेली ठेली डियाँ डेई करुछंती। 5टी 7टी धांगड़ी एकाठी मिसी गोटिए गोटिए दल होई टिपे टिपे नाचुछंती। धांगड़ी समस्ते हलदी गरगर। किए नाचुची, किए मुंड बांधुची, किए कहा पछरे गोड़े गोड़े हलदी पानी रंग पानी पकाउची लुगारे। मणिपी गोठ बांधी बसी गप करुछंती। गाँ दांडरे ठेकीरू अजाड़ी मद पी नाचुछंती। काहार हसिबाको मन हेउछि, काहार भूइँरे गड़िबाको, काहार 7-5 को कुंढे धरी निशरे निश घसी नाच करिबाको। सबु चैतर लीला। आउ लागी रहिछि ढोल टमकर मनमताणिया बाजा, जहा खाली उठाए नचाए आउ कहे इनाका देंग चिम चिम रानास, इनाका देंग माड़गुम रानास, आतु बिची केला किनास। घरे पहुँचला बेलू मनर दुख मनरे मरी सारी। गाँ जाकर आनंदरे बाहर मनर फूल फुटी उठुला। पत्र कौली थिला समस्तर प्रतीक्षा। यही आनंद भितर कौन जेपरी उपजीव जहा शुभ मंगल और सुंदर। मांडिया जानी भावुला यही चैतरे मागणर बाहाघरटा हैला बोध हुए। टिकरा जानी भावुला धांगड़ी नाचरे केते मजा हेबो निश्चय। बुढ़ार मनरे मध्य टिकिए टिकिए खुशी जे न होउथिला नुहे। जिली बिली पाछटी आसिले। शुक्रुजानी झीओंक गालरे कपाଳରେ हाथ बुलेई दे कहिला आहा केते चंचल झड़ी गले नुनीमन। मांडिया बिलको ओढ़ाओढ़ करी डाकी नहीं पचारिला काजड़ी माने केमिति अछंती रे बिली। बिली ठो ठो हसी डाक पकाइला ए आपा शुणी जा टिकिए। झिल्ली आसिलारू मांडिया हसी हसी पचारिला बागला अच्छी ना घरे। झिल्ली कहिला मला एइथिपाई मुह मोड़ी दे पळेइला। टिकरा कुणिया परी आसी पचारिला आमे आसिलु कौन दबा आमको खाइबाकू। दिन द्विपहरे पिला माने जे जुआड़े गले नाचिबाकू। शुक्रुजानी घरे सोई रहिला। भूइँरे लंब होई पड़ी बाहाकू तकिया करी शुक्रुजानी आपणा माटीरे सोई टिकिए शांति खोजिला। 2 कल धुआं अति परिचित मसीहा माटीरे 2 कर गड़त पड़त ढोला ढोला आखिरे 2 पश निद। एतिकी तार शांति। केही कुआड़े नाहांती, घरे नथिबे केही एबे। गाँ दांडरे भारी नाच गीत आउ बाजा। हुगुला दिन आलुअरे केते दूर को चहटी जाउछि, मन को गलिया करूनाही। जे जुआड़े फिटी चली जाइछंती। ई टोका टोकालिया लोक निज निजर खुशी बोखाणीबाको आनंद खोजिबाको। तांकर जीवन अछि प्रचुर। सबुथिरे हालुका सेमाने प्रजापति परी। ए उदुदिया दीपहर खरा तांको अटकाए नाही। तांकर मेल आंब बौल तले तले फुलर पाखुड़ाए पाखुड़ाए। बुढ़ार एथिरे भाग नाही। सेमाने उड़ीछंती बोली बुढ़ा मनरे आवश्यक नाही। से एमानंकु संपादिछि, मनीष करिछि, उड़ी शिखेइछि। तथापि बाजा शब्दर हाबुकरे जेपरि बुढ़ा ओलटी पड़ी गड़ी जाइछि एपाकु सेपाक। देह बुढ़ा हेउछि, बाल पाचि जाउछि गोटाए गोटाए। हाथरे पेंडा आउ गोड़र पेंडार शिर जाल परि बुणा होइछि। किंतु मन बुढ़ापण स्वीकार करि नाही। खाली दिनु दिन बुझुछि कौन एपरी दुनिया हो जाउछि जहिरे दुनिया आखिरे से अकामी ता पछकू आड़े दे हसंता खेलंता बड़ जीवनर लीला पटुआर करी आग को माड़ी माड़ी जाउछि। एही ना बुढ़ा लोकर अभिमान। निछाटिया दीपहर नुआणिया घरे पड़ी पड़ी बुढ़ा शुक्रुजानी को एकुटिया लागुथाए। जेपरी पदार घोघा ताकू आहरी एकुटिया करी देउछि संसार भितरु। एकुटिया घरे उदासी लागे, अथच पदाकू जीवाकू पाद उठे नाही। मन बेसी बेले एही उदास भितरे बुड़ी रहिबाकू। मन भितरे लुह जमे, पाटी लुणी मारी जाए। तथापि तो इच्छा हुए एहीपरि पड़ी रही सकेई हेबाकू। दुखर लुणी स्वाद चाखी माटी कामुड़ी पड़ी रहिबाकू। पड़ी रही चिंता आसे, स्मृतिर छवि मुह देखई जाए। दुखर तोफान मन भितरे अलट पालट करी मंथी चकटी चली जाए। आकाश पवन देखा परस्तु वस्तु सबुथिरे कला घुमर करुणर छाई पड़े। पोखरी पानी रे बहल कला मेघर चित्र परी निराशार पूजा हुए।
ତର୍ପଣ ପରି ଆଖି କଣରେ ଲୁହ ଜକଜକ କରେ। ଆଜି ଏଇ ଚଇତରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭାବୁଥିଲା ତା'ର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନାହିଁ, ସବାରି ନାହିଁ। ବୟସ ଥିଲା ହସ ଖୁସି ନାଚ ଗୀତର ବୟସ। ସେତେବେଳେ ସବାରି ଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। ଉଦୁଲିଆ ବିଭା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ 2 ହାତରେ ତାକୁ ଟେକି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଚଇତର ନାଝ ମଝିରେ। ଆଜି ସେ ଏକୁଟିଆ। ସବାରିକୁ ବାଘ ଖାଇଲା। ତାହା ଉତ୍ତାରୁ ପୁଣି ବିଭା ହେଲେ ଏପରି ଗୋଟିକୁ ବିଭା ହେବା କଥା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଘ ଖାଇଛି। ସେପରି ତ ଅନେକ ମିଳୁଥିଲେ। ଲୋକେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କେତେ ମନେଇ କହିଲେ। ଶୁକ୍ରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଗାଲି ପାରି ଦେଲା। ସବାରିର ଜାଗାଟା ଶେଷ ଯାକେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏଇ ଦ୍ୱିପହରେ ତା'ର ମୁହଁଟି ଦିଶିଯାଏ। ହାଲିଆ ଘାଲିଆ ହୋଇ କ୍ଷେତରୁ ଫେରିଲେ ସେଇ ସିନା ପଣତରେ ଝାଳ ପୋଛି ଦିଏ। ପେଜ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସିନା ବସି ବସି ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ମାରିଦିଏ, ପାଦ ଆଉଁସି ଦିଏ। ପତ୍ର କାହାଳିଆ ଧୁଙ୍ଗିଆ ପୂରେଇ ମୁହଁ ପାଖେ ପାଖେ ଜୁଇ ଲଗେଇ ଦିଏ। ହସେ, ଗପ କରେ ଅନର୍ଗଳ। ଦେହରେ ଲଟେଇ ହୋଇଯାଏ, ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଜି ଦିଏ। ଆଉ ସବାରିର କାନି ତଳେ ଏ ଛୁଆ 4ଟି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ କିଛି କିଛି ନେଇ ମିଶାଇ ଗଢ଼ିଲେ ସବାରିର ମୁହଁ ଝାପ୍ସା ହୋଇ ଦିଶେ। ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହରେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଗଢ଼ି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପବନ। ସେ କଥା କହେ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଆସେ ନାହିଁ, ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ। ପବନ ସେ, ପବନରେ ମିଳେଇଯାଏ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ 2 ହାତରେ ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି କରି ନେଇ କାଜଳି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ହେଉଥାଏ। ଆଗପଟେ ଝାଡ଼ିର ବାଡ଼, ଗୋଟାଏ ପାଖ ଖୋଲା। କାଜଳି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତରବର ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଳଦୀ ମୁହଁରେ ଲାଖୁ ରହୁନଥାଏ, ଉଞ୍ଚା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାଜଳି ଆପଣା ଚିନ୍ତାରେ ଆପେ ବିଭୋର। ମେଲା ହାତାମୁହାଁ ଉପରକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ଉଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଆସି ଦିଶିଲା ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହରେ। କିରେ କାଜଳି? ସାମ୍ନାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି। ମୁହଁରେ ହସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଖିରେ ତା'ର ବତି ଜଳୁଛି ସତେ। କାଜଳି କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମେଲା ହାଉଁ ହାଉଆ ଦୁଆରଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଧପ୍ କରି ନିଭିଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ପଛପଟେ ବଡ଼ ଝଡ଼ି ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଥରି ଥରି ପବନରେ ଝଡ଼ି ଗଦା ହେଉଛି। ମଣିଷର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସାହିର ଘୁଷୁରି ପଲ ନାକକୁ ତଳେ ମାଡ଼ି ଭୁସ୍ଭାସ୍ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ଖୁଣ୍ଟ ଭୂତ ପରି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତଳର ଭୂଇଁକୁ ଅନାଇ ରହେ। ପିଠିରେ ଟାଣ ଖରା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ଭାବିବା ଶକ୍ତିଯାକ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଶୋଷି ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ନେଇ କାଜଳି ଆସିଲା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ପରେ। ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଅଟକିଗଲା ପରି। ହସିଲା ପରି ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ହୋଇ କାଜଳି କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଆସିଛୁ? ହଁ ଆଇଲି କାଜଳି। ଏତେ ଦିନକେ? କାଜଳି ଭ୍ରୁଲତା ଲମ୍ବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଁ ଆଜି ଆଇଲି। କାଜଳି ଗୁମ୍ ମାଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଅଳପେ ଭରସା ପାଇ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କାଜଳି ମୁହଁ ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ସେହିପରି କାଠ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କାଜଳିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ବି ଗଲା ନାହିଁ। କାଜଳିକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲାଜ ତା'ର ନରମ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମନକୁ କ୍ରମେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। କାଜଳିର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲା। ସବୁଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ କାଠ ପଥର ଥିଲା। ଆଜି ବି ହଠାତ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ପଚାରିଲା, ଆଜି ନାଚିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ? କାଜଳି ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ମନର ସବୁ କାନ୍ଦଣା ତା'ର ହସରେ ମିଶିଗଲା। ହସ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋଟାଏ କୋଳାହଳ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଟିବା ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୁଖିଲା ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି। କିସ୍ କହିଲୁ? ନାଚିବି? ଏତେ ଦିନ ତେବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନାଚୁଥିଲୁ? ଚଇତକୁ ନାଚିବାକୁ ମନ ହେଲା ନୁହେଁ? ନାଚିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ? ଚଇତ କାଜଳି? ଚଇତ ମାଣ୍ଡିଆ। ପୁଣି କାଜଳି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହେଲା। ଏଥର ପହିଲି ଝଲସା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଥାରେ ସୁଆରେ ଢିମା ନାହିଁ, ପଥର ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଡାକିଲା, କାଜଳି? ହଁ ଆଇଲି କାଜଳି, କାଜଳି କହିଲା। ସିଏ ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାଭାଷା ହେଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ପଚାରିଲା, କିଏ ଏବେ ଭଲ ନାଚୁଛି, କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିଯିବା ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ହୋଇଛି? କେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଚୈତ୍ର ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି? ଗାଁର ୟା କଥା ତା କଥା। ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହି କାଜଳି ତା'ର କଥାର ଜବାବ ଦେଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଅଧ ବାଟରୁ ପୁଣି ଫେରିଆସି ପଚାରିଲା, ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେଣେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। କାଜଳି ତରକି ଅନେଇଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ତୋତେ। ଶୁଖିଲା ହସ ଠୋ ଠୋ ହସି ମୁହଁ ଫଟି ଦେଇ କାଜଳି କହିଲା, ନାଚିବାକୁ ଡାକିବୁ ବୋଲି ନୁହେଁ? ହଉ ନାଚର ବେଳ ତ ଅଛି, ଏବେ ଯା।
ମାଣ୍ଡିଆର କଥା କୁହାହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗୁରୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଭଲ ପିଲାଟି ଯେପରି ଆଘାତ ପାଇଯାଏ ସେହିପରି ଗାଳି ଦେଲେ ଅଥବା ଚଟକଣି ଖାଇଲେ। କାଜଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସି ବାଳଗୁଡ଼ାକ କେରା କେରା କଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ବୋଳି ହେଲା। ଟିକି ଦର୍ପଣଟିଏ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା। ମୁହଁର ମସିକୁ ହଳଦୀ ଲୁଚାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିଠେଇ ନିଠେଇ ହଳଦୀ ମାଲିସ କଲା। ଖାଲି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲାଗି ରହିଲା ନାହିଁ। ଖରା ତାତିରେ ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷଣେ ରହି ମନକୁ ମନ ପଙ୍କା ହସଟିଏ ହସିଦେଲା। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଯେପରି ନିଜ କାନକୁ ସେ ନିଜେ ଗୀତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବସି ବସି ମୁହଁ ଘଷି ଚିକ୍କଣ କଲା। କନ୍ଧ ଦିଶାରୀ ରାତିରେ ତରା ଗଣେ। କଳା ଘୁମର ଆକାଶରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁନି ତୁନି କଥା କହେ। ପଚାରି ବୁଝେ ପାଗ ପାଚି କଥା, ବିଭା ବେଉଷଣ କଥା, ଭଲ ଅସାର ଦିନ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରଜା ଦିଶାରୀ ତାଳପତ୍ରର ପାଞ୍ଜି ଓଲଟାଇ ହିସାବ ଗଣେ। ପିତୃ ମହତବ କଷି ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ପତ୍ରରେ କେଉଁ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ପାଞ୍ଜିରୁ ବୁଝେ। ପାଗ ଜେଗର ଦିନ କାଳିଶୀ ନଚେଇ ବୁଝେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା, କିଏ କେଉଁ ମଲା ହଜିଲା ଡୁମା ବା ଆତ୍ମା। କନ୍ଧ ଦିଶାରୀ ତରା ଗଣିଥିଲା। ପରଜା ଦିଶାରୀ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଥିଲା। ଦୁହେଁ ବିଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚଇତି ଦେବତାର ଆବାହନର ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଅମେଳ ଥିଲା ଦୁଇ ଗଣନାରେ। କନ୍ଧ ଦିଶାରୀ ମତରେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ହେବ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସଞ୍ଜରେ ଯୋଡ଼ିଏ ତରା ବୁଢ଼ା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଡାହି ବାଟେ ଜିକି ଜିକି ହୋଇ ଦିଶା ହେବେ। ପରଜା ଦିଶାରୀର ବେଳେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଦିଗରୁ ତିନିଟା କୁଟୁରା ବୋବେଇବେ ସେତିକିବେଳେ। ଏ ଦୁଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମଝାମଝି ଯାଇ ଗାଁ ପୁରୋହିତ ମଣ୍ଡୁରାଜାନି ଠିକଣା କଲେ ଯେ କୁଟୁରା ବୋବାଳି ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ହଣା ହେବ, ଦୁଇ ତରା ଉଠିଲା ବେଳେ ପାରା ମରା ହେବ ଓ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳଠୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ନାଇକ ତୁଣ୍ଡରେ କୁଟା ଧରି ବେକରେ ପଘା ପକେଇ ଦେବତା ଆଗରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ଶୋଇ ରହିବ। ଅତଏବ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଚଇତି ଦେବତାର ଉଦ୍ବୋଧନ। ବଣ ଭିତରୁ ତା'ର ବସା ଘରୁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ରେ ହସ ଖୁସିର ଠାକୁର, ନାଚ ଗୀତର ଠାକୁର, ବଣ ବେଣ୍ଟର ଶିକାରର ଠାକୁର, ତୁ ଆ, ତତେ ମଦ ଦେବୁ, କୁକୁଡ଼ା, ପାରୁଆ, ଛେଳୁ ଦେବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ରହି ପୂଜା ଦିନ କେଇଟା ହସେଇ ନଚେଇ ମତେଇ ତୁ ତୋ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯା। ଆ, ତୁ ଆ, ତୁ ଆ। ଦେବତା ମଣିଷ ଗହଣରେ ନଥାଏ। ସେ ଥାଏ ବଣରେ, ଯେଉଁଠି ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଘର। ଝାକର ଦେବତା, ବାଘ ଦେବତା, ବସୁମତୀ ଦେବତା ଆଉ ସମସ୍ତେ। ସେ ଥାଏ ସେଠି ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ଛାଇ ପଡ଼ି ବନସ୍ଥଳୀ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ମିଶି ପବନ ବିଷାକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗହୀର ଖାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଝଙ୍କା ଝଙ୍କା ଗଛ ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା ଦହିଖଳା ମାଳ ଲଟା ବାହାକୁ ବାହା ଛନ୍ଦି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି। ଯେଉଁଠି ଚାରିପାଖୁ ଅତଟ ପାହାଡ଼ର ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଢାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘଡ଼ି ହୋଇ ତୀଖ ହୋଇ ତଳର ଗହୀରି ଉପରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରା ତଳେ ନାଚ ଦେଖାଏ ସଞ୍ଜ ସକାଳର ଥରିଲା ଥରିଲା ଡେଙ୍ଗା ଶାଳ ଗଛର ଛାଇ, ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ନାଚନ୍ତି। ଆବୁନି ଆଦି କାହୁଁ ଆଇଲା ମନ ଫୁଲାଣି ଇ ଟିକି ଝରଣାର ସୁଅ, ନାଚେ ବଣ ଫୁଲର ମାଳ, ମୟୂର ନାଟ କରେ ସେହି ଦେବତାର ଘର। ଦିନ ବୁଡ଼ିଲା, ସଜବାଜ ସରିଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ଉଠି ଚାଲିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପରେ ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ଉଠାଣି ବାଟ, ଦି ପାଖେ ଭାରି ବଣ, ଚନ୍ଦନ ବିଜା ସିରିକି କାଠର, ପାତାଳ ପରି ତଳେ ଜୁକୁ ଜୁକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଝୋଲା ବା ଝରଣା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହିଁ ଦେଖା ଦେଇ କାହିଁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଛି, ଛପି ଛପିକା ବଣର ଜନ୍ତୁ ପରି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି ତା ସେ ପାଖେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼ର ମାଳ। ସେଇ ଉଠାଣି ବାଟେ ବାଇଦ ବଜେଇ ନାଚି ନାଚି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଲିଲେ। ପାଖକୁ ପାଖ ଦୁଇଟି ଧାର, ପାଖେ ପୁରୁଷ ପାଖେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଉଠାଣିର ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଦୂରରୁ ପିତ୍ତଳ ହଳଦୀ ଆକାଶ ମସିଆ ପଡ଼ିଲାଣି ସେତେବେଳେ। ଦୂରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁନାହିଁ। ସବୁ ତୁନି ତାନି ଆଉ ଶାନ୍ତ। ଗଡ଼ାଣିରେ ଗଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ବାଟ କାଟି ସମସ୍ତେ ଖାଲରେ ଥିବା ଦେବତା ଝୋଲାରେ ପଶିଲେ। ପାଦରେ ବାଜି ଝିଙ୍କର ପଥର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଜା ଶବ୍ଦର ବଣ ଭିତରେ କେତେ ପଳେଇ ଯିବା ଶବ୍ଦ। ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଛପ୍ ଛପ୍। ବଡ଼ ବାଜା ବାଜିଲେ ମହାବଳ ବାହାରି ପଡ଼େ। ବଣର ଜନ୍ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମଣିଷ ଚାଲିଲେ ଦେବତା ଡାକି। ବାଟରେ ମଶାଲ ଲାଗିଲା।
ହାତରେ ନିଆଁ ଅଟା ଧରି ଢୋଲ ଚମକ ବଜେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେବତା ଗଛ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅତି ପୁରୁଣା। ଠିକ୍ ଝୋଲାର ପିଣ୍ଡି ପାଖେ ପେଟ ଫୁଲେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହା ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଉପରେ ବିନା ଡାଳପତ୍ରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଉଳ ଫୁଟିଛି। ବଡ଼ ରସିକ ଦେବତା ସେ। ରସୁଆଳ ଉପରେ ନାଲି ପତ୍ର, ମଲା ରଙ୍ଗ ଫୁଲ, କାଖରେ ଲମ୍ବ ମହୁଫେଣା, ହାତରେ ମହୋଷଧି ଗୁଳିଚି ଲଟାର ବଳା, ଛାତିରେ ଶିଆଳି ପଇତା, ଅଣ୍ଟାରେ ରଙ୍ଗ କସରା ବକଳ, ଦେହ ଉପରେ ବଣମଲ୍ଲୀ, ବଣ ନିଆଳି, ବାଘ ଖନି ମହାକାଳର ଜାଲ। ଦେବତାର ଦେହ ସହି ଦେଖିଲା ରୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ି ଉଠେ। ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ହେଲା, ପାରା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼ିଲେ। ଭୂଇଁରେ ସାନ ଛାମୁଳିଆ ଉପରେ ଫୁଲ ଥୁଆ ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଥୁଆ ହେଲା। ମଦ ଢଳା ହେଲା, ମୁରୁଜ ବିଞ୍ଚା ହେଲା। ଦେବତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭୋ ଭୋ ବାଜା ବାଜିଲା। ନାଚ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଥପ୍ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଡେଙ୍ଗା ଗାଜିଆ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପୁରୋହିତ ଯାନି ଆକାଶକୁ ମଶାଲ ଟେକି ମନ୍ତ୍ର ବୋଇଲା। ଆରେ ଚୈତର ଦେବତା, ଅନ୍ଧାରି ଝୋଲାର ନିଛାଟିଆ କଣରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିପଡ଼ି ତୁ ଚାଲିଆ। ଗଛର ତାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଉଇଛି। ନୂଆ ଖଦି ପିନ୍ଧି ନାଚିବାକୁ ଆମେ ସଜବାଜ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଠିଆ ଉଠିଆ। ହାତରେ ହାତ ଗୁନ୍ଥି ଦାଦି ମାମୁଁର ଜାଗାରେ ଜହ୍ନ ରାତିର ସଳପ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁହେଁ ତୁନାତୁନି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କଥା କୁହାଇବେ ତା ଛଡ଼ା, କିଏ ଲଗାଇବ ମାଗଣ, କିଏ ଛୁଆ ପିଲା ଅଜାଡ଼ି ଦେବ ଆଣି ମୁଥ ଆମ୍ବକଷି ପରି ଆଉ ଏ ଟାଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ଖଳିପାତି ପାଚି ଉପୁଜିବାକୁ। ବେଣ୍ଟ ବା ଶିକାର କାରିଆ ଦେବତାରେ। ଏବେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା, ବଣ ପଡ଼ିଲା। ଝଲାଏ ଝଲାଏ ବାରିଆ ପଲ ପଲ ଖୋଲା ପାଦରେ ଜିଆଦ ବା ସମ୍ବର ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ପିଠି ଲଦି ଦେଇ କାନ ଡେରି ଖଡ଼ା ବା ଠେକୁଆ ପିଲା ବସି ରହିଛି। ଆ ତୁଇ ବେଟକେ ଜୁଇ ବେଟକେ ଜୁ। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ଯିବା ଘର ଛାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ବରଷ ବରଷ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ତୋରି ଝୋଲାରେ ଲାଗିଥିବ ତୋରି ପୂଜା। ତୋ ଦୟାରେ ଗଛର ଆମ୍ବ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ ପାଚି ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗର ବା ବଣ ଦେଶରେ ମଣିଷ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଏଇ ଦିନେ ପୁଣି ଦେବତାର। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ପୁଅ ନାତି। ତୋର ପୂଜା କେବେ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବାଜା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଘୋଷା ଧରିଲେ। ତୋ ପୂଜା କେବେ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ପବନ ଦେଲା, ଚୈତର ହୁ ହୁ ପବନରେ ଗଛ ଥରିଲା। ବଉଳ ଆଉ ଆମ୍ବକଷି ଝଡ଼ିଲା। ଦେବତା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଝିଁ ଝିଆଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଶାଲ ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିଲା। ବଡ଼ ଢୋଲ ଆହୁରି ଶବ୍ଦ କରି ବାଜିଲା। ପାଗଳ ପରି ଲୋକ ନାଚିଲେ। ରକ୍ତରେ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇ ଯେପରିକି ଚୈତର ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଫାଳିକିଆ ବାଙ୍କ ଜହ୍ନ ସରୁ ଦା ଫାଳିଆଟିଏ ପରି ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଗଜିଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ଭରା ଦେଇଛି, ଖୋଲାରେ ଦେବତାର ପିଠି ଚାରିପାଖେ ଉଞ୍ଚ ପର୍ବତ। ଖାଲ ଭିତରେ କଳା ଅନ୍ଧାର। ପର୍ବତ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ। ତଳୁ ଉପରକୁ ବାଙ୍କ ବାଙ୍କ ହୋଇ କେତେ କଳାଗାର। ଭୂତ ପରି ଦିଶୁଛି ପାହାଡ଼ର ଛାଇ। ପାଖେ ପାଖେ କେରାଏ କେରାଏ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର, ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଗଳି ଗଳି ରଙ୍ଗ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ କିମିଆ। ପ୍ରତି ବୁଦା ପ୍ରତି ପଥର ଜୀବନ ପାଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ ଆପଣା ଆସନ ଉପରେ। ପୂଜା ସରିଲା। ଉପରକୁ ମଶାଲ ଟେକି ପଛକୁ ପଛ ଧାଡ଼ିଟିଏ ହୋଇ ଖାଲରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ମଣିଷ ଚଢ଼ିଲେ। ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ଏକ ଧାଡ଼ି ବଙ୍କେଇ ସପେଇ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପାଖ ଜଳନ୍ତା ମଶାଲର ମୁଣ୍ଡ। ଯେପରିକି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୋଟାଏ ହାଲଳମୟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଛା ଆପଣାର ଚିହ୍ନା ପାହାଡ଼ରୁ ଢାଲୁଏ ଢାଲୁଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି ରାତିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ମାଜି ଘଷି ଚିକଣ ଚାକଣ ହୋଇ ମନର ସବୁ ଦାଗ ସବୁ କାଳି ଧୋଇ ପୋଛି ମଣିଷ ଜମିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନିଆଁ। ଚାରିପାଖେ ପିତୃପୁରୁଷର ପଥର ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଧାରା। ତନିତ ହେଉଛି ଅତି ପୁରାତନ, ଅତି ସନାତନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ। କେତେ ଚୈତ ଆସିଛି ଯାଇଛି, ମଣିଷ ମରିଛି। ତାହାର ସଙ୍କେତ ପରି ରହିଛି ଖାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଗଜିଆ ପଥର, ଚଟା ପଥର। ତଥାପି ଆନନ୍ଦର ଲହଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଟକି ରହିନାହିଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଘରେ ବୋଲାବୋଲି କୋଳାକୁଳି ଲାଗିଥାଏ। ମୁହଁଖର ଝିଲି ବାପକୁ ଭାଇକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ।
ଗଲ ଯେ ଗଲ, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଖବର ବୁଝା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖଦି ନାହିଁ, ପିଦି ନାହିଁ। ଦିନେ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ଘରେ ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ମାଇକିନା ଟୋକି କେମିତି ଚଳୁଥିବେ ସେମାନେ। ଏମିତି କାଙ୍ଗାଲ ହେଇକରି ମୁଇଁ ନାଟକେ ନା ଯାଏ। ତୁମ ମନ ହେଉଛି ତ ଯାଅ। ଜିଲି ନାହିଁ କରୁଥାଏ ସିନା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସଫା କରି ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଫୁଲ ଖୋସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କହିଲା, ହଉ ହଉ ରହିଥା, ଖଦି ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, କିଛି ଦିନ ରହିଥା। ବାଗଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଳସେଇବ। ଚିହିଁକି ଉଠି ହାତ ଟେକି ଜିଲି କହିଲା, ଖାଲି ମୋରି ସାଙ୍ଗେ ଲଗଉଥିବୁ ତୁ ନୁହେଁ, ଦେଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଲଗେଇବୁ। ଦେଖିଲୁ ବାପା, ନିଜ ଉପରୁ ଖସିଯାଇ ଅଭିମାନଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଭଲ ଲୋକ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ରହ ମାଣ୍ଡିଆ ଛଣେ, ସେଟା ସେମିଟାରେ ଟୁକି, ତୁଇ ନାଟକେ ଯା। ଗୋରୁ ହୁରୁଡ଼େଇଲା ପରି କୁଳପତି କହିଲା, ଯାଅ ଯାଅ, ଚୈତ ପରବ ଭିତରେ ଗାଳି ତରକାଳ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଦି ଭଉଣୀ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ନାଚକୁ ଗଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ସବୁଦିନ ଏକା ନୂଆ ଖଦି ଅଳଙ୍କାର ନ ଦେଲେ ବୁଝୁଥିବ, ଖାଲି ଆପଣା ସାର୍ଥିକା। କ'ଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? କ'ଣ ଆମେ ହେଲୁଣି ଏଡ଼େଟେ? ହେଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହିଲା, ଆରେ ନିଦର ବି ଘର ପିଲା ହେଲେ ପୁଣି ଯାହା ତାହା ହୋଇ ଝିଅଟିଏ। ଝିଅ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖୋଜିବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପୁଅ ଖୋଜିବ? ଆମେ ସିନା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କୌଣସି ଝିଅ ତା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସବୁଦିନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଳ। ଝିଅର ଅଣ୍ଟା ପରା ଆମର ଥାଉ ନଥାଉ ତାଙ୍କୁ କି ଜଣା। ଆଜି ତାର ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏପରି କହିଥାନ୍ତୁ? ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ମନକୁ କଥାଟା ବାଧିଲା। ଆପଣା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ହେଲା। ବନ୍ଧା ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଖାଲି କରିଦେଲା ପରି ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଛୋଟି ଦେଇ କହିଲା, ଗାଳ୍ପ ତାତର କୁଚକ୍ରୀ ଡମ୍ବମାନେ ମଦ ଟିକେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଧରେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ସିନା, ନଇଲେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନଇଲେ ଜିଲି ବିଲି ଆଜି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଗୁମ୍ ମାରିଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଥକି ଗଲା ପରି କହିଲା, ଯାହା ହେଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି କି ଲାଭ ଅଛି? ଆଜି ଚୈତ ପରବ, ଆଜି ପରା ମନ ଖୁସି କରିବାର ଦିନ, ଆଉ ସେ କଥା କିସ୍ ପାଇଁ? ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ତିନିକା ତିନିହେଁ ବସିଥାନ୍ତି, ପିଙ୍କା ଟାଣୁଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗପ କରୁଥାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ଘୁ ଘୁ କମ୍ପୁଛି। ନାଚ ଜମିବଣି। ନାଚ ଦେଖି ଯିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଉଠୁ ନଥାଏ କାହାରି। ଟିକରା ଅଳସ ମାରି କହିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବନା, ଆଉ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଖଦି ପିନ୍ଧେଇବୁ କାହିଁ ବାପା? ତାଠୁ ପିଠି ଆଉଁସି ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହିଲା, ବାୟା, ହଉ ରହିଲା ତୋର ଖଦି ଆର ଥରକୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା। ଏହା ଥିଲା ଅଧ୍ୟାୟ 10। ଉପନ୍ୟାସଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶୁଣାଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ପରଜାର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।